गोपालं उरवनमालं नयनविशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रं मानन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं नीयजतमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं मुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं श्रीहरं वल्लभपटप्रीतं कृतयुपवीतं करनवनीतं विबुधवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखदूलं यमुनाकुलं निपटयतुलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणु सारितधेनु मादितवेणु मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुषियमलं तिमिरहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शिरमुकुटसुदेशं भूषितकेशं नटवरवेशं कामवरं मायाकृतमनुजम् अलधर अनुजं प्रतिहतदनुजं भारहरं वल्लभव्रजरालं सुभगसुशालं हितमनुकालं भाववरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं इन्दिवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशीधरं व्रतमन्मथमानं रूपनिदानं कृतकलगानं सीताहरं वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्तादीनं कर्मकरं मोहनमतिधीरं फणिबलवीरम् अतपरवीरं तरलतरं वल्लभव्रजरमणं वारिजवदनं अलधरसमनं शैलधरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं जलधरद्वितीयङ्गं ललितत्रिभङ्गं बहुकृतलाङ्गं रसिकवरं
कुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरं वल्लभव्रजचन्द्रं सुभगसुचन्दं नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं जगदुदाहरणं विमलधरं कालीयशिरगमनं कृतिफणिनमनं दातितयमनं मुदुलतरं वल्लभदुःखहरणं निर्मलशरणम् अशरणशरणं मुक्तिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। કેમ પણ માવજીભાઈ ન્યાય કેમ કર્યું છું? संन्यासस्तु महाबाहो સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો संन्यासस्तु महाबाहो સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો दुःखमाप्नुमयो गत દુઃખમાપ્તુમયો ગત दुःखमाप्नुमयो गत દુઃખમાપ્તુમયો ગત संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापुनयो गत સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો दुःखमाप्तुमयो गत योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा યોગયુક્તો મુનિબ્રહ્મા योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा યોગયુક્તો મુનિબ્રહ્મા न चिरेणाधिगच्छति ન શિરેણાધિગચ્છતિ न चिरेणाधिगच्छति ન શિરેણાધિગચ્છતિ योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति યોગયુક્તો મુનિબ્રહ્મા ન શિરેણાધિગચ્છતિ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गत योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમયો
न शिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय विजितात्मा जितेन्द्रिय विजितात्मा जितेन्द्रिय विजितात्मा जितेन्द्रिय योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते पूर्वमपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते पूर्वमपि न लिप्यते सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वमपि न लिप्यते હવે 6 ને 7 સાથે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તો મયો ગત યોગયુક્તોર્મુનિર્બ્રહ્મા નચિરેણાધિગચ્છતિ યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते हरि ओम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गत योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति तू महाबाहो योगत शश्वत परंतु हे महाबाहो कर्मयोग विना सांख्य योग આપતું દુઃખમ મુનિ યોગયુક્ત સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ છે મનનશીલ યોગી નચિરેણ બ્રહ્મ અધિગચ્છતિ એટલે કે કર્મયોગી મનનશીલ મુનિ વિના વિલંબે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એટલે મુનિનું મહત્વ અહીં સમજાયું છે મનનશીલ એટલે મુનિ એમ આખો અર્થ એવો થાય પરંતુ હે મહાભાવો
કર્મયોગ વિના સાંખ્યયોગ સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ છે. મનનશીલ કર્મયોગી વિના વિલંબે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એ વિશે આપણો હાલે છે. શનિવારે આપણે એમનો વિચાર કરતા હતા, પણ સંન્યાસસ્તુ મહાભાવો દુઃખ માપનું યોગ હતો. એ પહેલા શ્લોકની પહેલી કડીની અંદર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો આપણો સમય પૂરો થઈ ગયો. આજે આપણે બીજી કડી, આ શ્લોકની બીજી કડીમાં શું કહે છે? યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ નચિરણા દિગચ્છતિ. કોણ? તો કે આવી રીતનો મુનિ, મનનશીલ મુનિ, કર્મયોગી વિના વિલંબે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એનો વિચાર આજે આપણે કરવાનો છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું અને 260મો દિવસ. શનિવારે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 6ઠા શ્લોકની અંદર પ્રથમ ચરણનો વિચાર કર્યો હતો. ભગવાન કહે છે કે હે મહાભાવો, કર્મયોગ વિના સાંખ્યયોગ સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ છે. મનનશીલ કર્મયોગી વિના વિલંબે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એનો વિચાર આપણે શનિવારે કર્યો હતો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ એક અવલૌકિક ગ્રંથ છે. તેનો અભ્યાસ આપણે 266 દિવસથી કરીએ છીએ. કયો ગ્રંથ છે આ? તો કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. એ અવલૌકિક ગ્રંથ છે અને અવલૌકિક ગ્રંથની અંદર ભગવાને અલૌકિક વાતો અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે લૌકિક નથી, પણ કેવી? અલૌકિક. અવલૌકિક વાતો ભગવાને અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એનો વિચાર આપણે 260 દિવસથી કરતા રહેલા થઈ. એમ કે જ્યાં સુધી આપણે શું કહેવાય, ઇતિહાસને પણ સાથે સાથે લેતો જવું જોઈએ, તો જ તત્વજ્ઞાન સમજાય. પહેલો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો છે ને, એ આખો ઇતિહાસ છે. બરાબર? પાંડવ અને કૌરવનો ઇતિહાસ વેદવ્યાસે અહીંયા 42 શ્લોકની અંદર એનું વર્ણન કર્યું છે. એનો આપણે શનિવારે પણ થોડોક વિચાર કરતા હતા કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર બંને સેનાઓ જે ભેગી થઈ છે, એકમાં 11 અક્ષણી અને બીજી સેનામાં 7 અક્ષણી, બંનેની વિચારધારા, બંનેની પદ્ધતિ, કાર્યની પદ્ધતિ, એનો પણ આપણે શનિવારે થોડોક વિચાર કર્યો હતો. આગળ જ્યાં સુધી ભીષ્મ મેદાનમાં હતા, હવે કૌરવ પક્ષની અંદર 11 અક્ષણી સૈન્ય છે, પણ અંદરો અંદર વેરઝેરથી ભરેલું હતું. બરાબર? કેવી રીતે હતું? તો એ વ્યાસે બરોબર શું કહેવાય, પ્રથમ અધ્યાયમાં, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગમાં વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે એનું ચિત્રણ મહાભારતની અંદર કરેલું છે. મહાભારતમાં જે ચિત્રણ કરેલું છે એ જ વાત અહીંયા ગીતાની અંદર વેદ વ્યાસે મૂકી દીધી છે. એટલે કૌરવ પક્ષ કેવું? તો કે એકાબીજા વેરઝેરથી ભરાયેલા, એની વાત કરે. જ્યાં સુધી ભીષ્મ મેદાનમાં હતા ત્યાં સુધી દ્રોણ મન મૂકીને લડવા તૈયાર નહોતા. કર્ણને તો બેહાડી દીધો કે ભાઈ તું જો લડવાનો હોય તો મારે સરસેનાપતિ થવું નથી. એમ દુર્યોધનને ભીષ્મએ પરબારું સ્પષ્ટ યુદ્ધ શરૂ થતાં પહેલાં સમજાવી દીધું. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા, એમ કરો. એમ કરીને કર્ણને સાવણીમાં 10 દિવસ સુધી બેહાડી દીધો. એ કે જ્યાં સુધી હું મેદાનમાં હોય ત્યાં સુધી કર્ણએ યુદ્ધની ભૂમિમાં આવવાનું નથી. એટલે એક વાત આ થઈ. બીજી વાત છે, બાકીના બધા યોદ્ધાઓ આવી રીતના કુશળ, આવી રીતના યોદ્ધાઓ હતા, પણ એકાબીજા યોદ્ધાઓ એકાબીજાનું આવી રીતની ઈર્ષા અને દ્વેષથી ભરેલા હતા. એમ વ્યાસ લખે છે. મહાભારત જેણે વાંચ્યું છે એને ખબર છે કે મહાભારતની અંદર આ વિસ્તૃત વર્ણન વેદ વ્યાસે આ કરેલું છે. એમાં પહેલી વાત છે કે જ્યાં સુધી ભીષ્મ મેદાનમાં હતા ત્યાં સુધી દ્રોણ મન મૂકીને લડવા તૈયાર નહોતા. દ્રોણ મેદાનમાં આવ્યા એટલે ભીષ્મ 10મા દિવસે જ્યારે અને સરસેનાપતિ દ્રોણાચાર્યને બનાવવામાં આવ્યા તો શું થયું? તો વ્યાસ લખે છે કે દ્રોણ મેદાનમાં આવ્યા ત્યાં સુધી કર્ણ મન મૂકીને લડવા તૈયાર નહોતો. એ કે કદાચ આ લડું, કર્ણના મનમાં હતું કે મન મૂકીને જો લડું અને વિજય થાય તો અહીંયા સરસેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય છે, એના જ શું કે યશની માળા તો એની ડોકમાં આવે ને, એટલે આપણે લડવાનું, ઢીસિંગ કરવાનું. હું જ્યારે સરસેનાપતિ બનીશ ને ત્યારે જોઈ લેવું એમ.
પણ જ્યાં સુધી દ્રોણ મેદાનમાં છે ત્યાં સુધી કર્ણ મન મૂકીને લડતો નથી. જ્યાં સુધી પિતામહ ભીષ્મ યુદ્ધભૂમિમાં છે ત્યાં સુધી દ્રોણાચાર્ય મન મૂકીને લડતા. બધાને એમ છે કે આના માટે જો હું લડું ને એ જો કદાચ વિજય થાય તો યશ તો એને જ મળે, મારું તો લડવું બધું ફેલ થાય. આવા રાગ દ્વેષથી ભરેલું કૌરવ આખું સૈન્ય હતું. નહીંતર 11 અક્ષણી સૈન્ય હારી જાય એવું તો કદાચ ઓછું બને, પણ આ બન્યું એનું કારણ કે કૌરવ સૈન્યની અંદર બધા જે કાંઈ હતા ને થોડા ઘણા રાગ દ્વેષથી ભરેલા હતા. તેથી દ્રોણ મેદાનમાં હતા ત્યાં સુધી કર્ણ મન મૂકીને લડતો ન હતો. કર્ણ હતો ત્યાં સુધી અસ્વસ્થતામાં લડવા તૈયાર ન હતો, અને અસ્વસ્થતામાં જ્યાં સુધી રણ મેદાનમાં સરસેનાપતિ હતો ત્યાં સુધી મામા શૈલ્ય લડવા તૈયાર. આ જો મહાભારત એકવાર હોય તો ઘેર જઈને વાંચી લેજો. આ બહુ સરસ વેદવ્યાસે લખ્યું છે કે એકાબીજા રાગ દ્વેષથી ભરેલા છે. મૂળ મહાભારત જો આપણે વાંચીને તો એની અંદર આ બધી વાતો વેદવ્યાસે લખેલી છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં આ શું દેખાડે છે? આ શું દેખાડે ભાઈ? આ દેખાડ્યું ને બધું. શું દેખાડ્યું એને? તો કે કૌરવ પક્ષ એટલે કે કૌરવ સૈન્ય વેર ઝેરથી ભરેલું એ બતાવી દીધું. કૌરવ સૈન્ય કેવું છે? વેર ઝેરથી ભરેલું હતું. સ્વાર્થી અને ભોગ લંપટ હતું. પોતાનો સ્વાર્થ જ જોતા હતા. હું લડું ને વિજય પ્રાપ્ત થાય તો મારું તો એમાં એટલે પોતાનો સ્વાર્થ જ જોતા હતા. એટલે મન મૂકીને એકાબીજા હોય ત્યાં સુધી લડવા માટે તૈયાર નથી. આ શું બતાવે છે મહાભારતમાં? વેદવ્યાસ લખે છે કે કૌરવ પક્ષના દરેક સરસેનાપતિ હતા ને એ બધા વેર ઝેર અને રાગ દ્વેષથી ભરેલા હતા. જ્યારે પાંડવોનું સૈન્ય નિસ્વાર્થી અને એકતા ભરેલું હતું. સામેનો જે પક્ષ 7 અક્ષણી સૈન્ય લઈ અને જે યુદ્ધની અંદર જે કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા છે એનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે જ્યારે પાંડવોનું સૈન્ય નિસ્વાર્થી અને એકતાથી ભરેલું હતું. તેથી વેદવ્યાસ લખતી વખતે પણ આ આબેહૂબ ચરિત્ર ચિત્રણ મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસે આખું ઊભું કરેલું છે. કૌરવનું સૈન્ય શંખ વગાડતી વખતે પણ આકુળ વ્યાકુળ થયું છે. આપણે આગળ જોયું પ્રથમ અધ્યાયનો અભ્યાસ કરતા હતા જ્યારે પિતામહ ભીષ્મે જ્યારે શંખ વગાડ્યો ને ત્યારે આજુબાજુમાં ઢોલ નગારા આવી રીતે જે દાંડીઓ મારીને શરણ આડેધડ બધું વગાડવા લાગ્યું. શા માટે? પિતામહ ભીષ્મે જ્યારે શંખ ફૂંક્યો ને ત્યારે અહીંયા બધાને લાગ્યું કે હવે યુદ્ધ તો એ નક્કી થઈ ગયેલી વાત છે. તેથી આડાહવડા બધા વાજિંત્રો વગાડવા લાગ્યા. તેથી કૌરવ સૈન્ય એટલે કે સૈન્ય શંખ વગાડતી વખતે પણ આકુળ વ્યાકુળ છે. જ્યારે પાંડવનું સૈન્ય ભીષ્મે આપેલા આહવાનનો શાંતિથી નિર્ભયતાથી અને એટલે કે નિર્ધારપૂર્વક સ્વીકાર કરી લીધો. ઓયલા તો ગભરાવા માંડ્યા કે પિતામહ ભીષ્મે કર્યું એટલે લડ્યા વગર હવે છૂટકો. એટલે આડાહવડા બધા વાજિંત્રો વગાડવા લાગ્યા. આ શંખનાદ સાંભળી અને પાંડવ પક્ષની અંદર 3 વાતો વ્યાસ લખે છે મહાભારતમાં. એ કે પાંડવ પક્ષમાં 3 વાતો હતી. શાંતિથી આહવાન ભીષ્મ પિતામહે લડવાનું જે આહવાન શંખ વગાડીને આપ્યું બરાબર, એ શાંતિથી એણે સાંભળી લીધું. બીજી વાત નિર્ભયતાથી. પિતામહ ભીષ્મએ ભલે શંખ ફૂંક્યો પણ અમે તો નિર્ભય છીએ, અમારો જ વિજય 100% થવાનો છે. ભયભીત થયા વગર પિતામહ ભીષ્મના શંખનાદ પછી પાંડવો એકદમ સજાગ થઈ ગયા અને એણે નિર્ધાર નક્કી કરી લીધો કે કોઈ પણ હિસાબે આપણો જ વિજય થવો. આ 3 વાતો વેદવ્યાસ મહાભારતમાં લખે છે. તેથી એને સ્વીકારી અને શાંતિથી આ શંખનાદો એક પછી ભગવાન કૃષ્ણ પહેલો અને અભિમન્યુ છેલ્લો, એમાં આગળ પણ આપણે જોયું હતું કે આવી રીતના શંખનાદો શાંતિથી ધીમે ધીમે પોતપોતાના શંખોથી અહીંયા આહવાનો સ્વીકાર કરી લે છે. પાંડવોમાં કશી જ ગડબડ નથી. પાંડવ પક્ષે શંખનો પ્રતિઘોષ કર્યો તે પણ શાંતિથી, નિર્ભયતાથી અને નિશ્ચયપૂર્વક. જેમ પિતામહ ભીષ્મના શંખનાદ પછી પાંડવોએ પણ શાંતિથી આહવાન ઝીલી લીધું. તેથી વેદવ્યાસ લખે છે અથ વ્યવસ્થિતાન દ્રષ્ટવા ધાર્તરાષ્ટ્રાન કપિધ્વજ પ્રવૃત્તે શસ્ત્ર સંપાતે ધનુરોધ્યમ પાંડવ. હે રાજન, હવે શસ્ત્રો ચલાવવાની તૈયારી થઈ રહી છે.
હસ્તિનાપુરમાં બેઠેલા સંજયને ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે યુદ્ધની અંદર અત્યારે કઈ વાતો ચાલી રહી છે, ત્યારે અહીંયા સંજય કહે છે કે હે રાજન, અત્યારે યુદ્ધની ફૂલ તૈયારી થઈ ગઈ છે. આવી રીતના અલગ અલગ શંકો બધાએ વગાડ્યા અને વગાડ્યા પછી શું પરિસ્થિતિ સર્જાણી એનું વર્ણન સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા કરે. શું કીધું કે હે રાજન, હવે શસ્ત્રો ચલાવવાની તૈયારી થઈ રહી છે. શું કહે છે? શસ્ત્રો ચલાવવાની તૈયારી થઈ રહી છે. તે સમયે એટલે કે અન્યાયપૂર્વક રાજ્યને ધારણ કરવાવાળા રાજાઓ અને તેમના સાથીઓએ પણ વાજિંત્રો વગાડ્યા. અન્યાયપૂર્વક જેણે ધન પોતે એકઠું કર્યું છે અને એ ધન એકઠું કરવા માટે અહીંયા દુર્યોધનને સમક્ષ રાખીને એણે પણ ધન જેણે એકઠું કર્યું વાજિંત્રનો અવાજ કર્યો એવું અહીં વેદવ્યાસ લખે છે. આપણે ગીતા માતાનું તત્વજ્ઞાન સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે ગીતાનું તત્વજ્ઞાન એટલે કે વાંચવાનું છે. તેથી ગીતાની પાછળની ભૂમિકા સમજી લેવી. ગીતા શરૂ કરતાં પહેલાં પાછળની ભૂમિકા જો આપણે બરોબર ખબર હોય તો પછી ભગવાન અને અર્જુનના જે સંવાદો થયા છે ને એ બરોબર આપણા મગજમાં બેસી જાય. તેથી પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનની સંચલતા આવી ગઈ છે. અર્જુનની સંચલતા આવી તેથી તે હાંક મારે છે, સંચલ થઈ ગયો. ભગવાનને તો કહી દીધું, શંખ પણ બેઠા બેઠા વગાડીને ધનુષ બાણ પણ હાથમાં ઉઠાવી લીધો ને ભગવાનને ઓર્ડર મારી દીધો કે ભગવાન હવે મધ્ય ભાગની અંદર મારો રથ તમે લઈ જાઓ. એટલે આ કૌરવ પક્ષની અંદર જે રાજાઓ એને સાથ સહકાર આપવા માટે આવ્યા છે એને આ છેલ્લી વાર હું જોઈ લઉં. એનો અર્થ શું થયો? આ બધા મારા ગાંડીથી મરી જવાના. ગાંડીનો ટંકાર કરીશ ને એટલે આમાં એકેય કૌરવ પક્ષનો સૈન્ય બચવાનો. એમ કરી અને ભગવાનને ઓર્ડર મારી દીધો. કોઈને? અર્જુને, કે મારા રથને તમે મધ્ય ભાગની અંદર લઈ જાઓ. તેથી એટલે કે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનની સંચલતા આવી ગઈ છે. અર્જુનની સંચલતા આવી તેથી તે હાંક મારે છે. વ્યવસ્થિત થઈ ગયેલા ધાતરાષ્ટ્રોને જોઈને કપિધ્વજ અર્જુન સૈન્યની વચ્ચે આવ્યો. તે જ વખતે અર્જુનના મનમાં કંઈ ગડબડ ઊભી થઈ ગઈ. તે શું છે? મધ્યમાં ભગવાનને ઓર્ડર માર્યો એટલે ભગવાન તો સારથી હતા. એટલે સારથી તરીકે, ડ્રાઈવર તરીકે અર્જુને જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે ભગવાને મધ્ય ભાગની અંદર અહીંયા રથને ઊભો રાખી દીધો. રથને ઊભો રાખ્યો એટલે જેમ વાનર કેવો છે? સંચલ. એ એક જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ બેસી શકે નહીં. એટલે અહીંયા કપી ધ્વજ કરી અને અર્જુન ભગવાનને હાંક મારે છે. ભગવાનને હાંક તો મારી કે ભગવાન કપી ધ્વજ. એટલે કપી ધ્વજ અહીંયા અર્જુનનું પણ મન સંચલ થઈ ગયું છે એટલે અહીં કપી ધ્વજ કહીને ભગવાનને અર્જુન હાંક મારે છે. તેથી જ અહીં કપી ધ્વજ શબ્દ વાપર્યો છે. કપી એટલે વાનર, તે સંચલ હોય છે. અર્જુનના મનમાં નિર્માણ થયેલી સંચલતાનો દ્યોતક કપિધ્વજ શબ્દ છે. એમ કે એના મનમાં પણ સંચલતા ઊભી થઈ છે. એટલે અહીંયા વેદવ્યાસે બરોબર જ્યાં જેવી રીતની જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે શબ્દ પ્રયોગ કરેલો છે. એમ કે તેથી આ શ્લોકની અંદર કપિધ્વજ શબ્દ છે. જે તત્વનો અથવા ભગવાનનો સૈનિક હોય તે સ્થિર વૃત્તિનો અને સ્થિત પ્રજ્ઞ વૃત્તિનો હોવો. અર્જુન ભગવાનનો સૈનિક હતો. એ કેવો હોવો જોઈએ? સ્થિર બુદ્ધિનો અને સ્થિત પ્રજ્ઞ વૃત્તિનો હોવો જોઈએ. પણ એની સ્થિરતા યુદ્ધના મેદાનમાં પિતામહ ભીષ્મને દ્રોણને જોયા પછી એની સ્થિરતા ટેકી ન. એટલે મન સંચળ થવા લાગ્યું, આડું અવળું ભગવા. જેમ વાનર શાંતિથી સાંભળી શકતો નથી, બેસી શકતો નથી, બરાબર, એવી રીતે કૂદાકૂદ મન કરવા લાગ્યું. અને આવી રીતનું એ વર્ણન કરે છે. જે પોતાના અથવા ભગવાનનો સૈનિક હોય તે સ્થિર વૃત્તિનો અથવા સ્થિત પ્રજ્ઞ વૃત્તિનો હોવો જોઈએ. આજે એક અને આવતીકાલે બીજું પકડવાવાળા માણસો કોઈ દિવસ જીવનમાં યશસ્વી અથવા આવી રીતના શું કહેવાય સ્થિર થતા નથી. ભગવત કાર્ય જેમણે કરવાનું છે તેને સ્થિર બનીને કર્તવ્ય કર્મ કરવું. ભગવાનનું કામ કરવાનું છે, ભગવાનનો સૈનિક બનવાનું છે ને એણે સ્થિર બનીને કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. ઘડીક અહીંયા, ઘડીક અહીંયા, ઘડીક ત્યાં એમ કરવાથી માણસનો જીવન વિકાસ થતો નથી. એમ કે
અહીંયા અર્જુન કપિધ્વજ એટલે કે અહીંયા અર્જુન કપિધ્વજ સંચલ છે અને અર્જુન પોતે પણ સમજે છે કે પોતાનું મન અત્યારે ભટકી ગયું, મનની અંદર કંઈક ગડબડો ઊભી થઈ ગઈ છે એ અર્જુનને ખ્યાલ આવી ગયો છે. તેથી અહીંયા કપિધ્વજ કરીને હાંક મારે છે. અર્જુનને ખબર છે કે પોતાનો સલાહકાર બહુ સારો છું, ભલે મારા મનમાં ગડબડ ઊભી થાય, મારા મનની અંદર ઘણી બધી આવી રીતની સંચલતા ઊભી થઈ છે ને, પણ એ સંચલતા દૂર કરવા માટે મેં જેને મારું સારથ્ય એટલે કે રથ હાંકવા માટે જેને લગામ સોંપી છે ને એ મારો સારથી ખૂબ મજબૂત. એક વાત તો એના મનમાં પાકી થઈ ગઈ હતી કે મારો સારથી કોઈથી નબળો નથી. અને સારથી જેનો નબળો હોય, ડ્રાઈવર જેનો નબળો હોય ને શેઠ પાછળ બેઠા હોય અને નબળો ડ્રાઈવર હોય તો શું કરે, ગમે ત્યારે ખાડામાં નાખી કાંઈ નક્કી નહીં. શેઠ કે આપણે મુંબઈ જવું છે તો કામરે 4 વર્ષથી અમદાવાદ તરફ ભાડે, જો છટકી ગયું હોય ડ્રાઈવરનું તો શું થાય. એટલે અહીં અર્જુન કહે છે કે મારો જે ડ્રાઈવર છે ને એ બરોબર રેડી છે, એટલે મને ખાડામાં તો નાખવાનો નથી, એવી એને 100% પાકો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે. તેથી અહીં કહે છે કે અર્જુનને ખબર છે કે પોતાનો સલાહકાર બહુ સારો છે. તેથી અર્જુન કહે છે સેનયો રૂ ભયોર મધ્યે, હું કીધું ભગવાનને કહી દીધું કે ભગવાન સેનયો રૂ ભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયતી મેસ્યુ, હે ભગવાન મારા રથને તમે મધ્ય ભાગમાં સ્થાપિત કરો. ભગવાન સમજી ગયા અંદરની વાત, કારણ કે ભગવાન કેવા છે, અંતર્યામી ભગવાન સમજી ગયા. ભગવાને જે અર્જુને ઓર્ડર કર્યો એ પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન રથને મધ્ય ભાગમાં લાવ્યા. એટલે મધ્ય ભાગમાં લાવ્યા એટલે મનની અંદર એક બીજી વાત અર્જુનના મનમાં ચાલતી હતી. એટલે ભગવાનને પૂછી જ રાખ્યું એમ કે ભાઈ ક્યાં સુધી આ રથ ઊભો રાખવું, તો અહીં મને લાવ્યો તો ખરો પણ એને કાંઈક કલાકો મિનિટો કાંઈક નક્કી તો હશે ને કે ક્યાં સુધી આ રથને મધ્ય ભાગની અંદર ઊભો રાખવું. આવો જ્યારે અર્જુનના મનમાં જે કાંઈ ઘોળાતું હોય છે ને એ ભગવાને સાંભળ્યું. એટલે અર્જુન કહે છે કે જ્યાં સુધી, પાછો જવાબ આપે કે જ્યાં સુધી આ બંને પક્ષના યોદ્ધાઓને સારી રીતે દ્રષ્ટિ નાખીને જોઈ ન લઉં કે કૌરવનું કલ્યાણ કરવા માટે દુર્યોધનને પક્ષમાં આવીને દુર્યોધનનું કલ્યાણ કરવા માટે કેટલા રાજાઓ આવ્યા છે એ બધાને હું સારી રીતે ન જોઈ લઉં ત્યાં સુધી મારો રથ તમે મધ્ય ભાગમાં ઊભો. આ બધો સંવાદ આપણે પ્રથમ અધ્યાયની અંદર આપણે બધા જોતા હતા. તેથી સેનયો રૂપયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયત મેસ્યુત, અર્જુને ભગવાને અચ્યુત કહીને હાંક મારી છે. બરોબર, કેવા અચ્યુત, જે ચ્યુત થતો નથી તેને અચ્યુત. એટલે ભગવાનના 1000 નામ છે એમાં એક નામ ભગવાનનું કયું છે, અચ્યુતમ કેશવમ. આપણે બોલીએ ને પ્રાર્થના ઘણીવાર આપણે આરતીમાં બોલતા હોઈએ, એનો અર્થ આ સાહેબ. તેથી અચ્યુત અચ્યુત એટલે જે ચ્યુત થતો નથી તે, જે નિશ્ચલ છે, અવિચળ છે, જે નાશ પામતો નથી તે. અને અર્જુન કહે છે કે હે એટલે કે હું ચ્યુત થયો છું અને તમે અચ્યુત થયો. હું કેવો થઈ ગયો છું, અચ્યુત. શા માટે ગડબડ ઊભી થઈ ગઈ? પિતામાં ભીષ્મને દ્રોણને જોયા પછી મનની અંદર એક ગડબડ ઊભી થઈ જાય છે. એટલે કબૂલાત કરે છે કે ભગવાન હું ચ્યુત છું, હું સંચલ થઈ ગયો છું, મારું મન ભમી રહ્યું છે અને તમે કેવા છો, અચ્યુત. તમારું મન કોઈ દી ભ્રમિત ન થાય, તમે ક્યારેય ચ્યુત ન થાવ, તમે નિચલ છો, તમે અવિચલ છો. આ અનેક પ્રકારના જે નામો ભગવાનના 1000 નામમાં અર્જુન અત્યારે ભગવાને અચ્યુત આટલા માટે કહીને કહે છે હું ચ્યુત છું અને તમે કેવા છો, અચ્યુત. તેથી એક નામ અહીંયા અચ્યુત કરીને પોકારે છે. આપણા હૃદયની ધડકન વધી ગઈ હોય તો આપણા ધ્યાનમાં ડૉક્ટર આવે કે નહીં, સીધી વાત છે. આપણે ઘરમાં પથારીમાં પડ્યા હોય અને છાતીમાં કાંઈક થોડું ઘણું ભજીયા વધારે ખવાઈ ગયો ને ગેસ ચડ્યો હોય, એટેકની તો વાત જ નથી, પણ અંદર થોડું કામ થાય એટલે માણસ ગભરાય કે નહીં. મને 100% એટેક આવેલો હોવો જોઈએ. ગઈકાલે બાજુમાં જે બાપા હતા ને એને આવું જ થયું હતું કે કાંઈ ન હોય તો મન ઘડવા માંડે, અથવા 2 દિવસ પહેલાં કોઈની ત્યાં ગયા ને સાંભળ્યું હોય ને તો એ વાત સીધું માનો. થોડો ઘણો આવા ગેસથી જો માણસની છાતી ઉપર થોડોક વજન આવવા લાગે, થોડુંક થાય તો પેલો કોણ યાદ આવે, ડૉક્ટર જ યાદ આવે કે હવે ડૉક્ટર પાસે તો તાત્કાલિક જવું પડશે.
તેથી આપણા હૃદયની ધડકન વધી ગઈ હોય તો આપણા ધ્યાનમાં ડૉક્ટર આવે. આવી રીતે અર્જુનની ધડકન વધી ગઈ. કેવી? આ પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યને જોયા પછી ધડકન એકદમ વધી ગઈ. તો જાવું કોની પાસે? તો ઉત્તમ ડૉક્ટર કોણ છે? ઉત્તમ સલાહકાર કોણ છે કે મારી ધડકનને જે દૂર કરી અને પાછો વ્યવસ્થિત મારા શરીરને રાખ્યો કોણ છે? તો એ અચ્યુત છે. કેવો? એટલે અહીંયા અચ્યુત નામથી અર્જુન ભગવાનને પોકારે છે. આ બધા શબ્દો સમજવા જેવા. જ્યાં જ્યાં જેવી રીતે શબ્દ વાપરવો જોઈએ ને એ જ પ્રમાણે શબ્દ અહીંયા વેદવ્યાસે વાપર્યો છે. ભગવાન પણ એ જ રીતે બોલ્યા છે. અર્જુન પણ અહીંયા જ્યારે સંવાદો થાય છે ત્યારે એ શબ્દ જ્યારે જે સમયે વાપરવો જોઈએ એ શબ્દ વાપરે છે. તેથી આપણે ગીતાનું તત્વજ્ઞાન જીવનમાં લાવવું છે, સમજવું છે અને આગળ લઈ જવું છે. તેથી ગીતા શા માટે ગવાણી? તો તેની પાછળની ભૂમિકા આપણે બરોબર સમજી લેવી જોઈએ. કુરુક્ષેત્રની અંદર ગીતા શા માટે ગવાણી? હજારો વર્ષ પહેલાં ગવાયેલી જે ગીતા છે એ આપણને અત્યારે કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ છે એ આપણે સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી 260 દિવસથી આપણે આપણી બુદ્ધિ અનુસાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને એમાં સમજતા સમજતા આજે આપણે 260મા દિવસે પહોંચી રહ્યા છીએ. કે 260 દિવસ પહેલાં આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિચારોની જે વણઝાર જે શરૂ કરી હતી ને એનો પડાવ અત્યારે 5મા અધ્યાય સુધી આપણો આવી ગયો છે. તેથી આજે આપણે એનો વિચાર કરવાનો છે. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહુ દુઃખમાપ્નોત યોગત યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ નચિરેણાધિગચ્છતિ. શનિવારે સંન્યાસ્તુ મહાબાહુ દુઃખમાપ્નુત યોગત. અહીંયા સુધી આપણે એમનો વિચાર કર્યો હતો. તા આપણો સમય પૂરો થઈ ગયો. પછી બીજું ચરણ છે એ બાકી રહી ગયું પણ ખૂબ જ અગત્યનું હતું. એટલે આપણે નક્કી કર્યું કે હવે સોમવારે આવીને બીજા ચરણમાં ભગવાન અહીંયા મુનિ બ્રહ્મ કહીને શું કહેવા માગે છે એનો વિચાર તેથી આજે આપણે કરવાનો છે. તેથી યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ ન ચિરેણાથી ગચ્છતિ. એટલે કર્મયોગ વગર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. કર્મયોગ વગર સંન્યાસ યોગ સિદ્ધ થતો નથી. પણ જે મુનિ બ્રહ્મ મુનિ શબ્દ વાપર્યો છે આ શ્લોકમાં. હું મુનિ બ્રહ્મ એટલે જેણે કર્મયોગ કરી લીધો છે અને કર્મયોગ સંપૂર્ણ રીતે જીવનમાં આચરણ લખ્યું છે. શું લખ્યું છે? ચરણે ધા ગચ્છતિ. ગચ્છતિ એટલે જાય છે. બરાબર. જેણે સારી રીતે કર્મયોગનું આચરણ કરી લીધું છે એના માટે સંન્યાસ એકદમ સહેલો થઈ જાય છે. પણ સીધો જો ઠેકડો મારવા જાય બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી સીધો સંન્યાસાશ્રમમાં તો ઘણીવાર નાક તૂટે, દાંડી તૂટે, પગ તૂટે, ફ્રેક્ચર થાય કે ન થાય? સીધો ઠેકડો મારવા જાય તો શું થાય? પહેલે પગથિયેથી આપણે પગ મૂકીને ઉતરવું જોઈએ. એને સીધા ચોથા પગથિયે આપણે જો પગ મૂકી તો શું થાય? પડી જ જાય. પછી ડૉક્ટર ત્યાં જવું પડે કે નહીં? તેથી અહીં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ શ્લોકની અંદર બહુ સારી રીતે સમજાવે છે કે જેણે પોતાનો જીવન વિકાસ કરવાનો છે, જેણે ભક્તિ કરવાની છે, જેણે પ્રભુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનું છે એ લોકોએ હળવે સને પંથા સને કંઠા સને પર્વત મસ્તિકા સનેર વિદ્યા સને વિત્તમ પંચેતાની સને ધીરે હળવે કરતા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી ધીમે એક પગથી ચડીએ તો 7મી પગથીએ ભગવાન કહે છે કે યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. તું મને વધારે પ્રિય છે. પણ બાકીની સહ મૂકીને પહેલીથી 7મી ઠેકડો મારી તો શું થાય? ટાટિયો ભાગે, મોઢું રંગાઈ જાય, ઘણું બધું થાય. તેથી ગીતા આપણે હળવે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી જવાનું હોય તો અહીં લખ્યું ને કે યોગ યુક્તા મુનિ બ્રહ્મ. એટલે કે મુનિ બ્રહ્મ એટલે કોણ? તો કે જે ભગવાનની સાથે જોડાઈ ગયેલો છે તે, ભગવાનની સાથે જોડાવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે તે. આવો જે ભગવાન સાથે જોડાઈ ગયેલો જે જીવ છે ને એ વિના વિલંબે, શબ્દ હું વાપર્યો છે, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન કર્યા વગર પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પામી જાય છે. પણ કોણ? તો કે ભગવાન હારે જોડાઈ ગયો છે એ બધાય નહીં. એમ નહીંતર એમ થાય કે હાલો આમાં તો ગીતામાં તો કહી દીધું છે એટલે આપણે તો આ કાંઈ બધાય જોડાતા નથી. પણ જેણે મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, વિત્ત, સંપત્તિ જે કાંઈ છે ને એ ભગવાનને જેણે સમર્પિત કરી દીધું છે આવો મુનિ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી
એકદમ સહેલાઈથી પહોંચી જાય છે, એમ આ બીજા ચરણમાં ભગવાન કહે છે. તેથી આપણે શનિવારે જોતા હતા કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખ માપનોથી અયોગતને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અયોગત એટલે કર્મયોગ વિના. આ સંસ્કૃત અયોગત, પહેલી લીટીમાં અયોગતનો છેલ્લો શબ્દ આવ્યો પહેલી લીટીમાં, એમાં અયોગત ભગવાને શબ્દ વાપર્યો છે. અયોગત એટલે કર્મયોગી, કેવો આપણા મનમાં આ પાકું હોવું જોઈએ એમ કે. તેથી આપણે શનિવારે અભ્યાસ કરતા હતા કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખ માપનો એટલે કે અયોગત, કર્મયોગ વગરના સંન્યાસમાં બહુ મોટું દુઃખ આવે છે. એકવાર સફેદ કપડાં ફેંકી દીધા અને ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરી લીધા એટલે એના મનમાં 3 વાતો સ્થિર થવી જોઈએ. ચોથી વાત એમાં આવી જોઈએ નહીં. એક એટલે ત્યાગ, બીજું છે સમર્પણ, અને ત્રીજું છે અહીંયા ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણ. કેટલા? 3. એકવાર સંન્યાસ ધારણ કર્યો એટલે આ 3 ગુણો તો એની અંદર આવી જવા. ત્યાગ છે, બલિદાન છે અને સમર્પણ. બરાબર. પછી બીજી આડેઅવળી વાત કરવી જોઈએ નહીં. શા માટે? તો કે મેં ભગવા વસ્ત્ર પહેરી લીધા છે. આ સંન્યાસનો અર્થ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બીજી લીટીમાં ભગવાન યોગયુક્ત થવાનું કહે છે. આ જગતમાં રહેવું છે તેની મજા જ કંઈક જુદી છે. જીવતા આવડે તો આ જગતમાં રહેવું અત્યારે બહુ હેલું સારું છે. એ જીવતા અને રહેતા આવડે તો, નકર તો પછી કે વૃદ્ધાશ્રમ તમારા માટે તૈયાર છે. કહી દે કે નહીં? આપણે જો ઘરમાં ખોટી રીતે આમ આડા આવતા હોય, ખોટી જરૂરિયાત વગરની જો ટકટકાટ કરતા હોય, આપણે ખબર જ છે કે પાણી આવ્યું છે એટલે પાણી ગોળો વિસરીને જ ભરવાનું હોય, પણ આપણે રસ્તામાં હાલતા હાલતા શું કહીએ? વહુ બટાને વોટા પાણી આવ્યું છે, ગોળો વિસરીને ભરી લઈ જાય. એને ખબર નહીં હોય ગોળો વિસરીને ભરવો જોઈએ, એ વહુ બટાને ખબર ન હોય. પણ બાપા શું કે પાણી જો નળનું પાણી આવ્યું છે ને, ગોળો વિસરીને તમે ભરી લ્યો. એમ હવે તમે વાડલા હેઠળ વૈયા જાવની સાનામાં ગોળો વિસરવાનું શું કહો તમે? એ ખબર નહીં હોય. આ બધું થાય કે ન થાય? પણ આપણી જીભ હરખી રે નહીં. પછી એમ કે આ હળવા ધીમે ધીમે જો વધતું જાય ને તો પછી કે ભલે 5,000 મહિને દેવા પડે, એ અમે વૃદ્ધાશ્રમમાં ભરી આવીશું, પણ આ ટકટકાટી તો જાય. બરોબર. અને જીવન જીવતા આવડે તો આ સમય ખૂબ જ સારો છે. એટલે મુનિ વ્રત શબ્દ અહીં વાપરો. મુનિ બ્રહ્મ કેવો? મુનિ બ્રહ્મનો એક અર્થ થાય મૌન હોતે પણ થાય. મુનિ વ્રત એટલે મૌન પણ થાય છે. અને મુનિ એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી કર્મયોગ કરતો કરતો જે જીવ પહોંચી ગયો છે એના માટે મુનિ બ્રહ્મ શબ્દ પણ વપરાય છે. ઘણા અર્થની અંદર આ મુનિ બ્રહ્મ શબ્દ વાપરવાનો પ્રયત્ન ભગવાને કર્યો છે. તેથી બીજી લીટીમાં ભગવાન યોગયુક્ત થવાનું કહે છે. આ જગતમાં રહેવું છે તેની મજા જ કંઈક જુદી છે. જીવતા આવડે તો ગમે તેની સાથે જોડાવું તે જોખમ છે. ગમે ને જોડા જાય તો એ જોખમ છે. તેના કરતાં અમર છે, તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, જે કોઈ દી નાશ પામતો નથી ને એની સાથે એકવાર જો જોડાઈ જાય ને તો શું કહે છે? મુનિ બ્રહ્મ નચિરાધિગચ્છતિ. આવો ભગવાન કે એટલે કે જેનો કદી નાશ થતો નથી એની જોડે જોડાઈ જઈએ તો આપણે અમર બની જઈએ. આપણે હોતે અમર બની કે જેનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. અને નાશવંત વસ્તુ પદાર્થ સાથે માણસ જોડાઈ જાય તો એ પદાર્થો ઘણીવાર નાશ પણ પામી જાય. અને અતિ થઈ જાય તો આપણે કે હવે ખાવું નથી ભાઈ, 4 લાડો તો બસ, હવે કે 5 નહીં હો ભાઈ. કદાચ પદાર્થ આપણે ગમતો હોય ને ખાવાની શરૂઆત કરીએ તો એ પદાર્થ પણ ઘણીવાર ઉલટી કરાવી નાખે છે. તેથી પરણવાનું હોય, સંબંધ બાંધવાનો હોય, આવી રીતનું જીવન વિકસિત જો કરવાનું હોય તો જે અમર થઈ ગયેલા છે, જેનો કોઈ દી નાશ થતો નથી, એની સાથે મારે પરણી જવું જોઈએ. એની સાથે મારે સંબંધ બાંધી દઉં તો હું પણ અમર થઈ જાઉં. હવે પુરાણની અંદર બહુ સરસ વાર્તા છે. મારા કરતાં ઘણીવાર સુંદર રીતે તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. પણ આ પરણી જવું, જો સુખી થવાનું હોય, જો અમર થવાનું હોય, દિવ્ય શક્તિ સાથે જો આપણે પરણી જઈએ ને તો માણસને ક્યારેય અગવડ પડતી નથી. હિમાલયની પુત્રી પાર્વતી વાર્તા બધાએ આપણે સાંભળી. પુરાણમાં તો ઠાસીને કથા એ યુવાન થઈ એટલે એને નક્કી કર્યું કે એની ઘરે એટલે કે પર્વતાધીર હિમાલયની ઘેરે ઘણા બધા
નાના મોટા સંતો મહાપુરુષો અવારનવાર આવતા હતા. ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય અને એ ચર્ચાઓ રાત દિવસ ઘણીવાર આવી રીતના સંવાદ થતા હોય એમાં પાર્વતી સાંભળે એટલે ઘણું બધું એણે સાંભળી લીધું અને પછી એમાં ગાંઠ વાળી લીધી કે આ મહાપુરુષો મારા પિતાને ઘેર આવીને ઘણી બધી સરસ વાતો કરે છે, તો હવે મારે પરણવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો હવે મારે પરણી લેવું જોઈએ. પણ કોની સાથે પરણું? તો આ બધા મહાપુરુષો આવીને જે ભગવાન શિવજીની જે વાત કરતા હતા ને એને ગાંઠ વાળી લીધી કે હવે મારે પરણવું છે ને, તો આ લોકો જે વર્ણન કરે છે ને એવા મહાત્મા સાથે મારે પરણી જવું છે. તેથી ગાંઠ વાળી અને તપસ્યા કરવા માટે એ જંગલની અંદર પાર્વતી આવે છે. પાર્વતી જંગલની અંદર આવે છે, વિચાર કરે છે કે એક સુંદર મજાનું વૃક્ષ અને ત્યાં આસન નાખી અને તપસ્યા કરવા માટે બેસી ગયા છે. ભગવાન શિવજીને વિચાર થાય છે કે મારી જોડે પરણવા જે નીકળી છે એની કસોટી તો મારે કરવી જોઈએ કે નહીં? આ ઘડો કાસો છે કે પાકો છે એ કાંઈ વગાડો તો પડે કે નહીં? આ બહેનોને ખબર હોય જે વખતે માટલા લેવા જાય ને તે શું કરે, આમ કરે, 2-5 ને કરે, બોધું નીકળે તો લે, બોધું નીકળે કે ભાઈ અમારે તું કદાચ મફતમાં આપ ને તોય અમારે ભાઈ કરવું નથી, આમાં ફૂલ છોડ વાવીને તોય તળેથી પાણી વીવી જાય, આને અમારે શું કરવું? એટલે આપણે જેમ વગાડીને જેમ આવી તો ઘડો પસંદ કરી છીએ એમ ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈને પરબારા પસંદ કરી લેતા નથી. બધાની કસોટી કરે. શેઠ સગાળસાને તો ક્યાંયની ક્યાંય કસોટી કરી અને કીધું કે ભાઈ આવું તમે કોઈ દી હવે કરતા નહીં. જાતા હતા ભગવાને કીધું કે ભાઈ આવા વ્રત તમારે લેવાની કળિયુગમાં જરૂર, પણ કસોટી કર્યા વગર પ્રભુ પ્રાપ્તિ થતી નથી. અહીં પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાના હતા. કોને? પાર્વતીને. એટલે તપસ્યા કરવા, ઘોર તપસ્યા કરવા માટે બેસી ગયા. બરોબર. પહેલાં થોડાક સમય સુધી અનાજ ઉપર રહ્યા, પછી પાણી ઉપર રહ્યા, પછી પાંદડા ઉપર રહ્યા. આમ ઘણી બધી તપસ્યા કરે છે. ભગવાન શિવજી કહે છે મારી સાથે પરણવા તૈયાર થઈ હોય ને એ માટલું તો મારે તપાસવું જોઈએ, એ કાચું છે કે પાકું. એટલે બાળ સ્વરૂપ લઈને ભગવાન શિવજી અહીંયા જંગલમાં જ્યાં પાર્વતી તપસ્યા કરતા હતા ને એ તપસ્યા કરતા જ્યાં ભગવાન બાળ સ્વરૂપે આવ્યા. બાળ સ્વરૂપે આવી અને કહે છે તમે શું કરો છો? તો કે હું તપ કરું છું. શા માટે તપ કરો છો? તો કે ભગવાન શિવજી જેવા ભગવાનની સાથે મને પરણવા મળે ને એટલા માટે હું તપ કરું છું. તમને શિવજી પ્રાપ્ત થશે? તો કે આ તપ કરીએ એટલે તો ભગવાન તો મળવાના છે ને, વરદાન કાંઈ માગવાનું કહે ને તો હું ભગવાન સાથે પરણું એવી મારી અપેક્ષા છે. બરાબર ને? અને તમે શા માટે પરણવા માગો છો? તો અહીં બહુ સરસ રીતે કે હું ભગવાન સાથે એટલા માટે પરણવા માગું છું. કોણ કે? પાર્વતી. અહીંયા શિવજી બાળ સ્વરૂપની અંદર આવીને પરીક્ષા કરતા કહે છે કે તમને શિવજી ઉપર આટલો આદર, આટલો પ્રેમ, આટલો ભાવ અને એની સાથે પરણવાની તમને શા માટે ઈચ્છા થઈ? કોણ બોલે છે? ભગવાન શિવજી બાળ સ્વરૂપ. ત્યારે પાર્વતી કહે સાંભળો, મને ભગવાન શિવજી પ્રત્યે શા માટે આટલી પરણવાની ઉત્કર્ષા જાગી છે? એ કેવા છે? તો શંકરાચાર્ય પણ એનું વર્ણન કરે છે. ભગવાન શિવજી કેવા? પશુનામ પતિમ પાપનાશમ પરેશમ ગજેન્દ્રસ્ય કૃતિમ વસાનમ વરેણ્યમ જટાજોટ મધ્યે સ્ફુરંદાંગવારી મહાદેવમેકમ સ્મરામી. હું આટલા માટે મહાદેવનું સ્મરણ કરી અને તપસ્યા કરી રહી છું. શા માટે? પશુનામ પતિ પાપ નાશમ પરેશમ. એ પશુ એટલે પશુઓના પતિ છે, જેનું કોઈ નથી ને એને સંભાળવાવાળા મહાદેવ છે. પછી આગળ કહે છે કે જેની જટાની અંદર ગંગા જેવી પવિત્ર આવી રીતની ગંગા બરોબર સ્થિર થઈ ગઈ છે ને એ જટાજૂટ મધ્યે સ્ફુરંદાંગવારી. શું કહે છે? આવા એટલે ઘણું બધું લાંબુ ભગવાન શિવજીના વખાણ કરીને આ બધું વર્ણન પાર્વતી અત્યારે ભગવાન શિવજી બાલ સ્વરૂપમાં પરીક્ષા લેવા આવ્યા ને એ બધું વર્ણન કરે છે. આટલું વર્ણન કરે છે. મિત્ર કોણ? તો કે પશુઓ. તેમને 3 આંખ છે, શરીર ઉપર ભસ્મ લગાડેલી છે અને પછી જ અહીંયા શું કહેવાય, અહીંયા બાળક શું કહેવાય, બાળ રૂપમાં આવેલા ભગવાન શિવજી કહે છે કે તે વર્ણન કર્યું તો બરોબર. પશુ નામ પતિ પાપ નાશમ પરેણમ. જેની જટા જૂટની અંદર ગંગાજી નાચી રહી છે એ બધું બરોબર છે, પણ બીજું એક એનું રૂપ છે એ તને ખબર છે?
પાર્વતી કે એ બીજા રૂપની મને ખબર નથી, મને તો આટલી ખબર છે કે આ મહાદેવનું સ્મરણ કરું છું ને એની સાથે મારે પરણવાનું છે. ત્યારે બટુકના રૂપની આવેલા ભગવાન શિવજી કહે છે, શું કહે છે કે એ પશુઓ સાથે પ્રેમ કરે છે. નાગને જેણે ગળામાં રાખેલા છે, શું કહે છે આ બધું ભણે. પશુઓ છે તેમને 3 આંખ છે. 3 આંખ હોય એટલે કેવો વિરૂપક્ષ કહેવાય, કેવા શું કહેવાય એને યોગ્ય કહેવાય. એટલે કે શરીર ઉપર જેને ભસ્મ લગાડી છે, રહેવાનું જેને મકાન નથી અને મસાણમાં રહે છે અને ભૂતો સાથે એમની દોસ્તી છે, આવી ખોપરીઓનો હાર જેણે પોતાના ગળામાં પહેર્યો છે એવાને અરે તું પરણી. આમ કરી અને ભગવાન શંકરની નિંદા કરવાનું શંકર પોતે જ આવી રીતનું પાર્વતીની સામે શરૂ કરે. જેણે ખોપરીઓની માળા પહેરી છે, જે ભૂત અને પિશાચોના આવી રીતના સમૂહમાં રહે છે, ઘરનું ઠેકાણું નથી એટલે મહાણમાં રહે છે, એને વસ્ત્રનું ઠેકાણું નથી એટલે એ ભભૂતિ લગાડે છે. એના કરતાં કોઈ વિષ્ણુ ભગવાન જેવો સારો મૂર્તિઓ હોય ને, શું કહે છે અહીંયા બટુકના રૂપમાં આવેલા ભગવાન અહીં પોતે જ કહે છે એના કરતાં વિષ્ણુ જેવો સુંદર મજાનો મુગુટ હોય, હાથમાં સુરીની બંસરી હોય, એક હાથમાં ચક્ર રહી ગયું હોય, બરાબર, અને સુંદર મજાના ગળોમાં સણોઠીની માળા હોય, આવા વિષ્ણુને પસંદ કરી લેની. એમ કરીને ઘણી બધી નિંદા અહીં ભગવાન શિવજી પોતે જ પાર્વતીની સામે કરે છે. ઘણું બધું વર્ણન છે, પુરાણમાં વાંચવા જેવું છે. પણ આપણે ખાલી પરણવું છે તો કોની જોડે પરણવું. મુનિ બ્રહ્મ એટલે કે બ્રહ્મ એટલે ભગવાનની જોડે જે જીવ શા માટે પરણે છે એનું વર્ણન છે. પછી ભગવાન શિવજી બટુકના રૂપમાં એક શબ્દ વાપરે છે કે અપૂર્વી પાક્ષ અલક્ષ્ય જન્મા. આ શબ્દ સાંભળ્યા પછી પાર્વતી કહે છે એટલે જ હું તને શ્રાપ આપતી નથી. શું કહે છે? બટુકની આંગળી આમુદાણી કહે છે કે તે ભલે ગમે તેટલું ભસ્મની વાત કરી, સર્પની વાત કરી, ભૂત પિશાચની વાત કરી, કપડાની વાત કરી, હાલી હું બધું તને માફ કરું છું. શા માટે માફ કરું છું? તે એક શબ્દ વાપર્યો છે. શું વાપર્યો છે? તે અહીં શબ્દ અલક્ષ્ય જન્મ, એના જન્મનો પત્તો કોઈ નથી એટલે જ હું તને માફ. એના જન્મનો પત્તો હોય ને, આજે 20-25 વર્ષે વરઘોડે ચડે અને બીજે વર્ષે કોઈના ખંભા ઉપર ચડીને રામ બોલો ભાઈ રામ, જે આવે છે એને જવાનું નક્કી છે, એની જોડે પરણીને મારે શું કરવું છે? તે શબ્દ ભાઈ બટુક વાપરો ને. બટુક કે બટુક તે શબ્દ વાપર્યો એટલે હું તને ક્ષમા કરું છું, નકર અહીંથી આગળ આંખ ખોલું ને તું તને બાળીને ભસ્મ. તે એક વાત બહુ સારી કરી કે હું કે જેના જન્મનો ઠેકાણો નથી એવાની સાથે તું પરણીને સુખી થવાની નથી. ત્યારે કે એવો અજન્મ જેના જન્મનો પત્તો નથી ને એની જોડે મારે પરણવાનું. જેનો જન્મ થયો હોય 25 વર્ષ પછી વરઘોડે ચડે, બરોબર, ઢોલ નગારા વાજિંત્રો ને બેન્ડ વાજાને ડીજે લગાડીને જાય અને પાછા બીજા જ વર્ષે એને 4 જણા ખંભે લઈને જાય, એવા આરે પરણીને મારે શું કરવું? મારે એવા આરે પરણવું નથી. એટલે કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા ભગવાન પણ પોતે બટુકનું રૂપ ધારણ કરી અને પાર્વતી જે શિવજી સાથે પરણવા માટે તૈયાર થઈ છે એની પરીક્ષા લેવા માટે આવે છે. પછી ભગવાન પોતે ત્યાં પ્રગટ થઈ જાય છે, બરાબર. કહેવાનો અર્થ કે ભગવાન પણ ટકોરા માર્યા વગર એને સ્વીકારતા નથી. ભક્તને જો સ્વીકારો તો ટકોરા બરોબર મારે, બરોબર ને. એટલે પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો, ગીતા, બરોબર ને. હવે યોગ વશિષ્ઠ રામાયણની અંદર સદાશિવ અને ભગવાન વશિષ્ઠનો સંવાદ છે, બરોબર ને. એ એકદમ પહોંચી ગયેલા માટેનો છે. કેવો? ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવમ, એટલે જે નિર્ગુણ નિરાકાર સુધી જેમણે પોતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે એવા લોકો માટેનું આ તત્વજ્ઞાન છે, બરોબર ને. એટલે એ તત્વજ્ઞાન સામાન્ય લોકો જે હોય એ સમજે તો કાંઈક માથા ઉપરથી જાય અથવા ગડબડ ઊભી થાય તો કે આ મૂર્તિ પૂજા, મંદિરો, યજ્ઞ બધાય થાય છે બધું, તો એ તો બધું સામે જ ઊભું છે, બરોબર. એની પૂજા તો આપણે સગુણની તો કરતા જ રહેલા છે. તો યોગ વશિષ્ઠમાં જે સંવાદ આવે છે ને એ ટોચ ઉપરના ગયેલા લોકો માટે છે. કેવા? જેને સગુણ સાકાર બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરી લીધા પછીની જે સ્થિતિ આવે નિર્ગુણ નિરાકારની, એ નિર્ગુણ નિરાકાર સુધી જવાની આ બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ ચાલે છે. એટલે એ કદાચ આપણા માટે અઘરું પડે એમ. હે, આપણે એમ કે ભાઈ તમારા મા બાપની છબીની પૂજા કરવી નથી, તો એ તો સ્વરૂપ જ છે એમ, બરાબર ને.
તો એ તો અશક્ય છે ને. જેણે મને સંભાળ્યો, મોટો કર્યો, એ મા બાપ જો સામે હોય તો મને એનું કરેલું કાર્ય, એને કરેલો મોટો, એને કરેલો ત્યાગ, મારા માટે જે કાંઈ કર્યું છે એ બધું આખું સામે આવે કે નહીં? પણ કોઈ એમ કે નાના સીધા તમે પહોંચતો, એ સીધું શક્ય વસ્તુ નથી. છે કોના માટે? એ ખોટું નથી પાછું, પણ કોના માટે છે? પહોંચેલા જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી જેને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી, એ ડાયરેક્ટ સીધા કોઈ મૂર્તિની કે સ્વરૂપની જરૂર વગર પણ એ ડાયરેક્ટ સીધા ધ્યાનની અંદર એ આ મગ્ન થઈ જાય છે, ચૈતન્યની અંદર. બરાબર? તો એ બધી વાતો ટોચ ઉપર છે. આપણે તો સામાન્ય અભ્યાસ કરવા અત્યારે ગીતાનો બેઠા છીએ, કારણ કે ગીતાને આ માન્ય નથી. એમ ગીતા કહે છે મયાવેશ્ય મનો એમ આમ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. અર્જુનનો જ્યારે પ્રશ્ન 12મા અધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન, આ જગતની અંદર આ પૃથ્વી ઉપર સગુણ અને નિર્ગુણ એવા બે આકાર સ્વરૂપના ભગવાન તરીકે લોકો માને છે. ઘણા લોકો સગુણ સાકાર રૂપે માને છે અને ઘણા લોકો નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપે માને છે. બંને લોકો પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર સાધના કરી અને તપસ્યા કરી અને તમને પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બરાબર? તો આ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ કઈ છે એ કયો. જેમ અહીં પૂછી નાખે છે ને, એમ ત્યાં 12મા અધ્યાયમાં જ પૂછવાનું છે. હું કે સગુણ સાકાર શ્રેષ્ઠ કે નિર્ગુણ? મારે ચિંતન કરવું છે, મનન કરવું છે, ભક્તિ કરવી છે, તો મારે ભક્તિ કોની કરવી? સગુણ સાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં જે છે એની કરવી કે નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપમાં ભગવાન છે એની? અને એ જ વખતે ભગવાન કોઈ પ્રકારનો જવાબ આપ્યા વગર સીધી જ બોલવાની શરૂઆત કરે. અર્જુને કહે છે મયાવેશ્ય મનો એમ આમ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયો પેતાસ તે મેં યુક્ત તમા. બંને શ્રેષ્ઠ છે. નિર્ગુણ નિરાકાર પણ શ્રેષ્ઠ છે અને સગુણ સાકાર પણ શ્રેષ્ઠ છે. પણ ઉપાસના તરીકે, ભક્તિ તરીકે જો તું મને પૂછતો હોય તો એમાં સગુણ સાકાર સ્વરૂપ જે છે ને, મૂર્તિ, એ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ નિર્ગુણ નિરાકાર કરતા છે. એમ તું મને પૂછતો હોય કે બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું ને કેની મારે પૂજા કરવાની, કેની ધ્યાન ધરવાનું, તો હું તને આ કહું. એટલે ગીતાને આ કહેવાનું છે. પણ યોગ વશિષ્ઠ રામાયણમાં જે સદાશિવ અને વશિષ્ઠનો જે સંવાદ છે, કારણ કે રામ એકદમ વિહરમાં આવી ગયા છે. આખી જે વાંચો એટલે ખબર પડે કે એ સ્થિતિમાં અત્યારે રામ અત્યારે છે. બરાબર ને? તો એમાં આવી રીતનું હોઈ શકે, એમાં આપણે ના પાડતા નથી. પણ સામાન્ય માણસ જે છે ને, એને તો પાપા પગલી ભરીને ટોચ ઉપર પહોંચવાનું છે. સીધે સીધા તો કોણ પહોંચે? બહુ એકદમ જેણે તપસ્યા, સાધના, ધ્યાન બધું કર્યું હોય ને, એવા લોકો ડાયરેક્ટ જાય તો એમાં કાંઈ વાંધો હોય. બંને સાચા જ છે. ભગવાન કે બે બે સાચા જ. પણ તું મને પૂછતો હોય ને તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુ આ. એટલે આપણે થોડી ક્લિયરિટી કરી. નહીંતર અહીંયા આ બાપાનું સાંભળ્યા પછી એમ થાય કે આ તો હવે ઘેરે જઈને આપણે ફોટા બોટા ઉતાર નાખ્યો તાપીને શું કે જ્યાં તો એ આવ્યું હતું. એ કે આમાં તો કે ફોટાને પૂજવાની કે બાલકૃષ્ણને કે રામને પૂજવાની કે માતા પિતાને પૂજવાની કાંઈ જરૂર, ચૈતન્યને પૂજવાની વાત કરી હતી એ કે વડલાય છે. બરાબર ને? આ ગડબડ ઊભી ન થાય ને એટલે આપણે ક્લિયરિટી કરી છે. નહીંતર આપણે થાય કે આ બાપાની સભીને ના ભગવાન અત્યારે સુધી અમે રામને રાખ્યા, કૃષ્ણ રાખ્યા, શિવને રાખ્યા, આ બધું ખોટું ખોટું હો ભાઈ. ઓલા વડલાવાળા બાપા તો આમ કહેતા હતા છે. બરાબર? એટલે એ આપણી ગડબડ ન થાય ને એટલે થોડી ચોખવટ કરીએ. બે સાચું છે. અને નિરાકાર ભજવામાં કઠિન છે, પડવાના બહુ શાંત છે. એમાં પડે ને એટલે સીધો તળિયા ભેગો. નિર્ગુણ નિરાકારમાં કાંઈ હેલી વાત નથી. એમ ભગવાન છે. એટલે આપણે તો સગુણ ભગવાનની અત્યારે ઉપાસના કરી છે. બરોબર ને? એટલે આપણા માટે આ ગીતા બરોબર છે. તેથી અહીંયા વિષય પણ આપણો એ જ હાલે છે કે સગુણ બ્રહ્મ જે સદાશિવ છે ને, એની સાથે મારે લગ્ન કરવાના છે. તો લગ્ન કરવાના હોય તો ઘણી બધી આવી ટીકા ટિપ્પણ અહીંયા બાલ બટુક રૂપની અંદર કરે છે. એ આપણે જોયું. એમ ત્યારે અહીં કહે છે કે તમે એક વાત બહુ સરસ કરીને એટલે હું તમને અહીંથી જવા દઉં છું, નક્કી બાળીને તમને હું ભસ્મ કરી નાખું. એમ પાર્વતી કહે છે મારી તપસ્યાના બળે હું તમને મારે જેની સાથે પરણવું છે એની તમે નકારાત્મક, નેગેટિવ અને નબળી વાત કરો ને એટલે હું કોઈ સ્ત્રીથી સહન થાય નહીં. પણ મેં સહન કરી એનું કારણ શું છે? તમે ભસ્મની વાત કરી, મસાણની વાત કરી, ભૂત પિશાચની વાત કરી, એના ઘરેણાની વાત કરી. ઘરેણા કેવા? તો ગળામાં સર્પ, એના ઘરેણા. હવે આવી તમે બધી નકારાત્મક
તમને હું બાળીને ભસ્મ કરું એવી તાકાત મારી અંદર છે. પણ એક શબ્દ તમે બહુ સરસ વાપરો ને એટલે હું તને જાવ દઉં ઉપડ અહીંથી કે હું કે છે પાર્વતી કે અહીંથી ઉપડ એમ કે જેવો અજન્મા છે તેથી જ હું તેની જોડે પરણવા માગું છું. કે એક શબ્દ બહુ સારો છે અજન્મા, એ શબ્દ વાપરો તેથી હું તને જીવતો દાવા દઉં છું. એને ખબર નથી આ જેની હારે પરણવું છે એ જ અહીં મારી પરીક્ષા લેવા આવ્યો છે. જોડે પરણવા માગું છું એમ બાળ સ્વરૂપે શિવાજી પરીક્ષા લેવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે મક્કમ મને શિવજીને સંભળાવ્યું છે. હું મક્કમ મને શિવજીને સંભળાવ્યું છે. વયોદા ભાઈ અહીંથી ટીકા ટિપ્પણ કરવી હોય તો મારી સાધનામાં વિક્ષેપ પાડ ને એમ કરીને કહે છે. બાકી બધાના આજે વરઘોડા નીકળે છે. અહીં પાર્વતી શું કહે છે? બાકી બધાના આજે વરઘોડા નીકળે છે અને આવતીકાલે 4 જણાના ખંભે શમશાન ભેગો થઈ જાય છે. આવા નાશવંત શરીર સાથે પરણીને મારે શું કરવાનું? તે અજન્મા શબ્દ વાપરો છે ને એટલે જ હું તારી સાથે આવી રીતે કાંઈ બહુ દલીલ કરતી નથી. પતિ સાથે જોડાઈ ગયેલી સ્ત્રી જબરજસ્ત શક્તિશાળી હોય છે. કેવી? પતિની સાથે જોડાઈ ગયેલી જે સ્ત્રી છે ને એ જબરજસ્ત શક્તિશાળી છે. તેમ છતાં તે પોતાના પતિની અંદર ખલાસ થઈ જાય. શક્તિ પતિ કરતાં ઘણીવાર સ્ત્રીઓમાં શક્તિ જબરજસ્ત હોય, પણ સ્ત્રીએ હંમેશા જેને પતિ તરીકે સ્વીકાર્યો છે ને એના કરતાં વધારે શક્તિ હોય તો સ્ત્રીએ પોતાનું સમર્પણ પતિની અંદર કરી દેવું જોઈએ એમ કે. તેથી પતિ સાથે જોડાઈ ગયેલી સ્ત્રી જબરજસ્ત શક્તિ ધરાવે છે. તેમ છતાં તે પોતાને ખલાસ થઈ જવાનો વિચાર કરે છે. બંને સાથે છે, પોતે રહે છે પણ ખલાસ થઈને રહે છે. કર્મો કરવા છે પણ તેની જવાબદારી પતિને સોંપી દીધી છે. યોગ યુક્તો મુનિ બ્રહ્મ મનનશીલ કર્મયોગી વિના વિલંબે પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય. પરણી છે ખરી પણ હવે કોઈ મારી જવાબદારી નથી. ઘણીવાર પાંડુરંગ સાથી દાદા ઘણીવાર એક દર્શન આપે કે આપણી ઘેરે કોઈ ફરફરિયું લઈને આવે મોટું લિસ્ટ લઈ, બરાબર, અને પતિ તો ફેક્ટરી ઉપર સવારમાં નીકળી જાય એટલે ઘરે તો બેન અને બાળકોને જે કાંઈ વૃદ્ધો હોય એ બધા હોય એમ એટલે લિસ્ટ લઈને આવે અને દરવાજો ખખડાવે. બેન ખોલે તો સામે તો એ કોઈ માણસ હાથમાં કાંઈક પતાકડું લઈને ઊભો કે બેન તમારા પતિ 15 દિવસ પહેલાં અમારે ત્યાંથી ફ્રીજ અને ટીવી 2 વસ્તુ લઈ ગયા છે અને મને 15 દિવસનું કીધું હતું, આજે 17 દિવસ થયા એટલે હજી પેમેન્ટ આવ્યું નહીં ને એટલે તમે મને પેમેન્ટ આપો. એની હારે વાત કરજો એમ કહીને દરવાજો બંધ કરીએ કે હું કે જે તમારી પાસેથી લઈ ગયો છે ને હકીકતે એના ઘરમાં જ આવેલું છે. ટીવી અને ફ્રીજ એના ઘરમાં વાપરે છે 15 દિવસથી, પણ બિલ લઈને આવે એટલે એને શું કહેવાય એ ભાઈ એની હારે વાત કરજો ભાઈ, મારે કાંઈ નથી એમ કે પાણી પાય પાણી એનો ભાઈ દરવાજો બંધ કરી દે. એ કારણ શું છે? સમર્પણની શક્તિ છે. પતિને સમર્પિત થઈ ગયેલી શક્તિ છે ને એ એને કહી શકે છે કે ભાઈ એ જવાબદારી એની છે, મારી જવાબદારી નથી. એમ સમાજમાં રહીને માણસ જો કર્મ કરે, જીવ જો કર્મ કરે અને ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયો હોય અને કર્મનું કાંઈ પતાકડું ફરતું આવે ને એ કે ભાઈ તમે કર્મ કર્યું ને એ કે ભાઈ એ કર્મ તો કર્યું પણ જવાબદારી એની. એનો સંકલ્પ હતો, એણે મારી અંદર પ્રેરણા ઊભી કરીને ત્યારે થયું. તારે કાંઈ જે કાંઈ લેવડ દેવડ હોય ને કર્મનો હિસાબ કરવાનો હોય ને એની જોડે, હું તો એની જોડે પરણી ગયો છું, થાય કે નહીં? જીવ શિવનું આ રમત છે. આ શ્લોક આખો આપણે આ સમજાવે છે. તેથી બંને સાથે છે, પોતે રહે છે પણ ખલાસ થઈને રહે છે. કર્મો કરવા છે પણ તેની જવાબદારી પતિની નથી. વાપરે છે, ફ્રીજ વાપરે, ટીવી વાપરે, બધું રાખે પણ પૈસા આપવાની જવાબદારી મારી નથી એમ. કર્મો કરે છે પણ તેની જવાબદારી પતિને સોંપી દીધી. યોગ યુક્તો મુનિ બ્રહ્મ, આનો અર્થ થાય યોગ. હાલ સહેલી ભાષામાં જો ગીતાને સમજવાની હોય તો પાંડુરંગ સાથી દાદા એનો અર્થ આવી રીતનો કરે છે કે મનનશીલ કર્મયોગી વિના વિલંબે પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એમ. કે કર્મ ક્યારે ખલાસ થાય તો કે અહંકાર ખલાસ કરશો તો જ કર્મ ખલાસ થાય. અહંકાર ખલાસ કરવો એટલે મરી જવું. મારે મરવું નથી, જીવતું રહીને મારે અહંકાર ખલાસ કરવો છે તો કોઈની અંદર ભળી જવું, જીવતું રહેવાનું છે અને અહંકારને ખલાસ કરવાનો છે તો શું કરવું પડે ભાઈ? તો મારો જે કાંઈ અહંકાર છે એ મારે કોઈની અંદર ભેળવી દેવો જોઈએ. સંતોની અંદર, મહાપુરુષની અંદર,
સારા કાર્યની અંદર એવા કે અથવા ભગવાનના ચરણની અંદર મારો જો અહંકાર રાખી દઉં તો એ અહંકાર મને નડતો નથી. એટલે કે પોતે ખલાસ એટલે કે રહેવું છે અને પોતે ખલાસ થવું છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ જગતમાં પોતે રહેવાનું છે અને બધું જવાનું છે, ભોગવવાનું છે, પણ પોતે પણ આમાંનું કશું કરતો નથી. એ સ્થિતિ ઉપર મુનિ બ્રહ્મની સ્થિતિ પહોંચી ગઈ છે. તેથી કહે છે મુનિ બ્રહ્મ વિના વિલંબે ભગવાન પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી લે છે. એમ કે આ સ્થિતિ યોગયુક્ત ને શક્ય છે. તેથી ભગવાન કહે છે કે યોગયુક્તો મુનિ બ્રહ્મ ન તિરેણાધિ ગચ્છતિ. ગચ્છતિ એટલે જાય ક્યાં? વિના વિલંબે જે કર્મયોગી છે ને એ વિના વિલંબે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે એવું અહીં કહે છે. પોતે રહેવું અને ખલાસ થવું તેના માટે એટલે કે તેના માટે ભગવાન જોડે પરણી જવું. રહેવાનું છે અને જીવવાનું છે અને ખાવું પીવું બધું છે, પણ મારે ભગવાનની જોડે જો પરણી જાઉં તો કર્મ માણસને ક્યારેય હેરાન કરી શકતા નથી. ઉઘરાણીવાળો કદાચ પતાકડું લઈને આવે ને તો જવાબદારી પત્નીની થતી નથી. કોની છે ભાઈ? એ જે લઈ જાય એ સાંજે આવશે, અથવા તમે એને ટેલિફોન કરી અને તમે પૂછી દેજો વિલંબ થયો હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ મારી જવાબદારી નથી એમ કહીને ધડ દાણો દરવાજો બંધ કરી દે. એમ આપણે કોઈ પણ કર્મ કરી અને મુનિ બ્રહ્મ પરમાત્મા એટલે કાંઈ કહે છે ને કે યોગયુક્ત એટલે જોડાઈ ગયેલો, ભગવાનની સાથે જોડાઈ ગયેલો જે જીવ હોય છે એની કોઈ જવાબદારી રહેતી. પછી નરસિંહ મહેતા હોય તોય કે આપણી જવાબદારી નહીં, જે કાંઈ હોય ને એ એને સમજી તો આવી રીતનો રૂઆબથી કહી શકે કે ભાઈ મેં જે મારાથી જે કાંઈ કદાચ થયું આડું હવડું તો એ જવાબદારી મારી નથી. એમ હકથી ઘણીવાર બોલતા હોય છે. તેથી ભગવાન આંતરબાહ્ય પ્રસન્ન છે. બરાબર? પરણવું જે આપણે જેની જોડે પરણવાનું છે ને એ પ્રસન્ન હોવો જોઈએ, શાંત ચિત્ત હોવું જોઈએ, અને એવો હોય તો જ એની સાથે પરણી શકાય. તેથી ભગવાન આંતરબાહ્ય પ્રસન્ન છે. હલકું મેલું મન, ક્ષુદ્ર જીવન, ટૂંકી બુદ્ધિ, વિષયાસક્ત, ઇન્દ્રિયો, અજ્ઞાન, વહેમ, પાખંડ વગેરે આમાંનું કશું જો હોય તો ભગવાન આપણી સાથે પરણતા નથી. કારણ કે ભગવાનમાં આવું કાંઈ નથી. ભગવાનની અંદર આપણે જે બોલ્યા ને એમાંથી એકેય વસ્તુ ભગવાનને લાગુ પડતી નથી. આપણે જો ભગવાનની સાથે પરણવાનું હોય તો ભગવાન જેવા છે ને એના જે ગુણો છે જેવી રીતના છે ને એવો 1, 2, 5 ગુણ આપણે જો કેળવવાનો પ્રયત્ન કરી તો ભગવાન કે યો મદ ભક્ત સમેપે, તો હું તારી હારે પરણું, નહીંતર મારે પરણવાની જરૂર. આજે વ્યવહારમાં પણ એવું છે ને, વર કન્યા હું જ્યારે જોણ ચાલતા હોય ને ત્યારે જોવા જાય કે નહીં એકાબીજા, જો વધારે પ્રભાવશાળી શું કહેવાય વર પક્ષ હોય અને એ પાવરફુલ ને બધી રીતે હોય તો પહેલાં એ જાય છોકરો કે ભાઈ મને પહેલાં પસંદ છે, અને ઓલા પણ જો પાવરફુલ હોય, ભણેલી ગણેલી હોય ને આ હીરા ગણતો હોય તો એ છોકરી આવે પહેલાં જોઈએ. આવું હાલે કે નહીં? બે વસ્તુ હાલે છે આજે સમાજમાં, બે વસ્તુ હાલે. કાંઈ ખાલી મૂર્તિઓ જોવા જાય એવું નથી, અત્યારે તો ઘટ છે મૂર્તિયાની, બરાબર ને? એટલે એવું નથી, પણ કયો પાવરફુલ છે ને એ પહેલાં નક્કી કરે કે હું જેને જોવા માટે જાઉં છું એને મારા જેવા અથવા થોડા ઘણા મારી હારે મેચ થાય છે કે નહીં. એ મેચ થતા હોય તો સંબંધ થાય, નકર થાય નહીં. તેથી ભગવાનની સાથે જો આપણે લગ્ન કરવાના હોય, ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવાનું હોય તો ભગવાનના જે કાંઈ ગુણો છે, ભગવાનના કેટલા ગુણો છે 12મા અધ્યાયમાં કીધા છે. અદ્વૈષ્ટા સર્વભૂતાનામ, ત્યાંથી ભગવાને શરૂઆત કરી છે અને 26 પ્રકારના ગુણો ભગવાન કે મારી અંદર છે ને એ 26 પ્રકારના ગુણો જે જીવ લઈને મારી પાસે આવે ને એની સાથે હું પરણી જાઉં. અદ્વૈષ્ટાથી શરૂઆત કરી. અદ્વૈષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણ એવ સ, નિર્મમો નિરહંકાર, સમ દુઃખ સુખક્ષ્મ, અનપેક્ષા સુશીર્દક્ષો, ઉદાસીનો ગતવ્યથ, સર્વારંભ પરિત્યાગી, યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. કેટલા વર્ણન છે? ઘેરે ગીતા હોય તો ખોલીને વાંચજો. 26 પ્રકારના ગુણોનું વર્ણન આ શ્લોકોની અંદર કરેલું છે. એમાંથી થોડા ઘણા ગુણ તો હું પરણવા જાઉં તો હોવા તો જોઈએ કે નહીં? તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તો કે અમે 2 દી પછી જવાબ તમને આપશું, એમ એટલું તો કહી શકે એમ,
બરોબર ને. પણ હાવ ન હોય તો બહાર નીકળેલો વચ્ચેનો હોય ને એને કહી દે કે બહાર ના પાડી ગયો કાંઈ આના કહી દે કે નહીં ન્યાન ના એમ એમાં રાહ જોવાની નહીં. પણ થોડા ઘણા ગુણ હોય તો ઓલી વિચાર કરે કાંઈ હોય એને 2 દિનનો ટાઈમ આપો ને આપણે પાછો વિચાર કરી કે એકાદી બેઠક કરશું આપણે અને એમાં સેટિંગ થોડું ઘણું થાય તો કરશું. હવે જો સામાન્ય આજના કાળમાં પણ જો વર કન્યાએ સેટિંગ આવી રીતનું કરવાનું હોય તો ભગવાન સેટિંગ ન કરે. ભગવાન જોવે બરોબર કે આ માટલું કાચું છે પાકું એ તપાસ્યા પછી એનો સ્વીકાર કરે. તેથી ઇન્દ્રિયોને સતત બાહ્ય દર્શન છે તેના બદલે આંતર દર્શન થવાની બહુ વસ્તુ ભગવાને સમજાવ્યું છે. બાહ્ય દર્શન જે ભોગોની અંદર જેમ ઇન્દ્રિયો જેમ આટા મારી અને જે સુખ લેવા માટે જે મહેનત કરે છે એની જગ્યાએ થોડો માણસે આંતર હું કોણ છું, શા માટે છું, અંદર રહેલી શક્તિ કેવા કામ કરે છે, એ કોને લીધે કામ થતા રહેલા છે. હું તો કરતો નથી, મારી પત્ની કે મારો પતિ કરતો નથી, મારા છોકરા પણ ખાધેલું પચાવી શકતા. તો અંદર બેઠેલું જે આંતર બાહ્ય જે ચિંતન મનન કરે છે ને એને મુનિ બ્રહ્મ કહેવામાં. આવો જે મુનિ બ્રહ્મ છે આંતર ચિંતન કરતો કરતો એ મુનિ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને કર્મયોગ કરીને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એવું ભગવાન આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જગતના વિષયો જોઈને જગતના સૌંદર્ય જોઈને એટલા માટે તો ભગવાન આંખો આપી છે. શું છે ભગવાને આંખો હું કામ આપી છે? ફોડવા માટે નહીં. ના ના આપણે કાંઈ જોતા જ નહીં, જોવા માટે નહીં ભાઈ. તું પડદાની વાત કરે છે કે ભાઈ સંન્યાસી મહારાજ આવે છે મંદિરમાં આવી રીતનો સભા કરવાની છે તો બહેનો હોય ને તો બહેનોની આડો એક પડદો રાખી દેજો. આંખો હું કામ આપી છે? આપને સૌંદર્ય જોવા માટે આપી છે. પણ ભગવું વસ્ત્ર એકવાર જો શરીર ઉપર આવી જાય તો એને ઘણી બધી મર્યાદાઓનું પણ પાલન કરવું પડે છે. એ આપણે શનિવારે જોતા હતા. તેથી ઇન્દ્રિયોનું બાહ્ય દર્શન એ જીવન ચલાવવા માટેનો ગુણ છે. પણ કેવળ બાહ્ય દર્શન હોય અને અંદરનું દર્શન ન હોય તો આષાઢ ભૂતતા માણસને અંદર આવે ને. આષાઢ ભૂતતા જો નિર્માણ ન કરવાની હોય તો રાતના અથવા સવારના વહેલા ઉઠી અને આંતર દર્શન થોડુંક કરવાનું, આંખ બંધ કરવાની, ભગવાનને યાદ કરવાના અને ભગવાનના જે કાંઈ મારા માટે કરેલા જે કર્મો છે અથવા મારી અંદર રહીને જે કરતો રહેલો છે હું એને જોઈ શકતો તો નથી પણ કોઈ શક્તિ તો અંદર કામ કરે છે. તેથી હલનચલન બધું આપણું થતું રહેલું છે. તેથી આધ્યાત્મિક યુવાની અલગ ખીલવવા માટે ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિ ઇત્યાદિને સારું ખવડાવવું જોઈએ. યુવાન 100 વર્ષે પણ જો યુવાની રાખવાની હોય, 80 વર્ષે પણ યુવાની જો ટકાવવાની હોય ને તો શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ આ વિષયો છે એ વિષયોને બરોબર સમજી લેવા જોઈએ. અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયને જોડે આ વિષયો સારી રીતે આવી રીતનું પ્રભુ દર્શન કરી શકે ને એ વિષયોને આ ઇન્દ્રિયો સાથે પ્રભુ દર્શનમાં જોડી દેવી જોઈએ. ખાલી ખાવા પીવાને કમાવા માટે નહીં. વૈદિક તત્વજ્ઞાનના વિચારો પચે એટલા માટે મનન જોઈએ. યોગ યુક્તો મુનિ બ્રહ્મ એમ ગીતાકાર આ શ્લોકમાં કહે છે. મનનશીલ કર્મ યોગ જોઈએ. શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસનો શાસ્ત્રકારો ખૂબ જ આગ્રહ રાખે છે. શ્રવણ એટલે સાંભળ્યું અને મનન કર્યા પછી નિધિધ્યાસ એટલે એ વિચાર મારા જીવનમાં કેવી રીતનો આચારમાં આવે. બરાબર, આચારમાં તો લાવવું પડે ને. વિચાર ઘણા સારા હોય પણ જો એ આચારમાં જ ન હોય, જીવનમાં જ ન હોય અને ખાલી બોલવા ખાતે ઓલો શું કહેવાય બોલતો શંખ હોય પણ એ આચરણ ન કરે એવી રીતનું હોય તો એનો કોઈ અર્થ નથી. તેથી 3 વાત આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપને સમજાવવા માગે છે. શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસ આ 3 હોય તો જ અંદર રહેલી આત્મશક્તિનું દર્શન સારામાં સારી રીતે કરી શકે. તેથી ભગવાન જેની જોડે પરણે જે યોગયુક્ત થાય. કોની જોડે કહે? યોગ એટલે જોડાઈ જવું અને યુક્ત એટલે જોડાઈ જવું અને યોગ એટલે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવું. ભગવાનની સાથે જેને જોડાવાનું છે એ ભગવાનના થોડા ઘણા ગુણ પણ જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, બહાર જઈને કે કાંઈ નહીં હવે 2 દી આપણે જરીક જોઈ લઈએ. બરાબર, પણ હાવ જ કાંઈ સેટિંગ ન થતું હોય તો શું કહી દે એ છોકરા ધીમે ધીમે એની જોડે પરણે જે યોગયુક્ત થાય. યોગયુક્ત લગ્ન માટે મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. યોગયુક્ત જે થઈ ગયો છે ભગવાનની સાથે
શું કાંઈ ગુણ મેસિંગ થઈ ગયા છે, એને કાંઈ મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. હાલ આપણે કોર્ટમાં વયા જઈએ, હવે આમાં મુહૂર્ત શું જોવે કે એક વર્ષથી ભેગા ફરીએ છીએ, હવે સીધા મુહૂર્ત જોવાની જરૂર પડે? જે યોગ યુક્ત થઈ ગયો છે એને મુહૂર્ત જોવાની જરૂર પડતી નથી. આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય કહે છે યદઃ રેવમ તદહે દેવમ, એટલે કે તદદેવ પ્રજે, એટલે કે પ્રવ્રજમ. જે ક્ષણે તેને આધ્યાત્મિક યુવાની આવી ગઈ તે ક્ષણે ભગવાન તેની જોડે પરણી જાય. બસ ભગવાન પરણી ક્યારે જાય? આવી રીતના થાય છે. તેથી જ ભગવાન આ શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે હે મહાબાહો, કર્મયોગના સાંખ્ય યોગ સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ છે. કર્મયોગ વિના સાંખ્ય યોગ થવો મુશ્કેલ છે. ભગવાન બહુ સ્પષ્ટતા કરે, સાંખ્ય યોગ સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ છે, પણ મનનશીલ કર્મયોગી, કેવો? બીજી લીટીમાં, મનનશીલ કર્મયોગી વિના વિલંબે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પછી મુહૂર્ત જોવાની જરૂર રહેતી. એકવાર સેટિંગ થઈ ગયું, બંને મન મળી ગયા, બંનેના ગુણ એકદમ બરોબર, જેમ લેબોરેટરીમાં રિપોર્ટ આવે એમ રિપોર્ટ આવી જાય, પછી કદાચ મા બાપ ના પાડતા હોય તો કોર્ટમાં જઈને કરી લે કે નહીં, મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. તેથી યોગયુક્તનું ભગવાન લાંબુ વર્ણન કરે છે. યોગયુક્તની કૂંચી, એટલે કે કૂંચી કઈ તે આ શ્લોકમાં ભગવાને બતાવી છે. હું કૂંચી કઈ ભગવાન સુધી પહોંચવાનું કૂંચી કઈ છે તો કે અહીં કહે છે યોગયુક્તો મુનિ બ્રહ્મ નચીરના દિગ્ગ, આ એની ચાવી છે. બરાબર, આ યોગ યુક્તિ મુનિ બ્રહ્મ થાય એટલે વિના વિલંબે ભગવાનની સાથે પરણી જાય છે. પોતે જીવતા રહીને મરવું, ખલાસ થવું, પોતે કર્મો કરીને બીજાના નામે સોંપવા, આ ખૂબ અઘરું છે. કેવું અઘરું તો ખરું જ કે નહીં, પણ એ પણ છતાંય છે. તે એટલે કે કર્મો ભોગવીને પોતાના નામે ન ચડાવવા. યોગયુક્તની આ જ મજા છે. જ્યાં સુધી માણસ આ માર્ગ ન અપનાવે તો કર્મથી કેમ છૂટાય? કર્મથી છૂટવાનો એક જ રસ્તો આ શ્લોકમાં ભગવાને બતાવ્યું છે, યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ. એક જ રસ્તો એવો છે કે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જાય તો પછી જીવને આવી રીતનું કોઈ અગવડ પડતી નથી. તેથી માણસ પરણે છે તેનો અર્થ શું તો કે એટલે આપી દેવું, એટલે કે આપી દેવું એટલે શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો ભગવાનને આપી દેવા, એટલે ભગવાનની સાથે પરણવું. જીવે ભગવાનની સાથે પરણવું. જીવમાંથી શિવ થવું એટલે શું કરવાનું તો કે આપણા મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ છે એ ભગવાનને અર્પણ કરી દેવું. શક્તિ છે, પુરુષ જેટલી શક્તિ બહેનોની અંદર પડેલી છે, પણ બેન એકવાર સમર્પિત થઈ ગયેલી છે એટલે એની જવાબદારી કોઈ રહેતી નથી. હાંજે આવજો ભાઈ, શું કે અત્યારે મારી જવાબદારી આમાં કાંઈ નથી. નકર એટલી શક્તિ છે, બધું કરી શકે છે, પણ જવાબદારી કોની તો કે ઓફિસે ગયો ને એની જવાબદારી છે એમ છે. તેથી અયોગત સંન્યાસ, આમાં એક લીટીમાં સેલામાં લખ્યું અયોગત સંન્યાસ, એટલે કે કર્મયોગ વિના સાંખ્ય યોગ, યોગયુક્તો મુનિ એટલે મનનશીલ કર્મયોગી. આ બે વાતો આ શ્લોકની અંદર સારી રીતે ભગવાને અર્જુનને સમજાવી છે. એમ કરી અને 1 થી 6 શ્લોક જે હતા ને એ આ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે પછીના શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયમાં શ્લોક 7 થી 12, કેટલા? હવે આપણે 7મા શ્લોકમાં પ્રવાસ કરવાનો. એ 12 શ્લોક, 7 થી 12 એટલે કેટલા શ્લોક થાય? 6 શ્લોકમાં ભગવાન સાંખ્ય યોગી અને કર્મયોગીના લક્ષણો કેવા હોય, સાંખ્ય યોગી અને કર્મયોગીના લક્ષણ કેવા હોય તથા તેમનો મહિમા શું છે. આ બે છે, એનો મહિમા શું છે? એનો મહિમા લોકો હજારો વર્ષ, પ્રહલાદ, નારદ, પરાશર, પુંડરીક, આનો મહિમા હજારો વર્ષથી જે ગવાય છે ને એ આવા મહામુનિઓનો આ ગવાય છે. એનું કારણ શું છે એ અહીંયા 7 થી 12 એટલે 6 શ્લોકની અંદર ભગવાને વર્ણન કર્યું છે. પણ એ આવતીકાલથી આપણે શરૂ કરીશું 7 થી. બરાબર, આવા પરબ્રહ્મ